Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, barыбыз alыс yakından kavartap, mına hurmatlı Kırgız eline köp hizmet kılgan, hurmatlı ustazlarımızdan bolgan Kimsanbay Hacı Abdurahmanov'tun janaza namazına kadam taşlap geldik. Barыбыздың kadamlarımızga hasanatlar yazıp, ajakaыбыздын артын hayırlı kılsın. Peygamberimiz Aleyhisselam aytkanday, "Uzkuru mahasina mautakum", ötkönlөрүңөрдүн жакшы жагын эстегиле дегендей, бир аз болсо да Kimsanbay Hacı'ыбыздын басып өткөн жолун айтып коелу. Tunguç Mufti Kimsanbay Hacı Abdurahmanov. Kimsanbay Hacı Abdurahmanov 1940 yılın 10 iyulunda Fergana Oğlusundağı Kırgızstan'ın Batken şaharından 15 kilometre alçakta жайгашкан Janabat айылында жергиликтүү Kırgız үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал 1957 жылда орто мектепти аяктап, 1959 жылы Өзбекстандын Бухара шаарындагы Мир Араб İslam медресесинде окууга кирген. 1962-1966 yıllarda Sovetler Birliği'nin Sovetler Soyuzu'nun Irak'ı çıkışında askerlik deniz flotunda hizmet edip, askerden kaytkan son Mir Arab İslam Medresesi'nde okusun ulantıp 1971 yılda iyilikti bitirgen. 1971-1976 yıllarda Taşkent'teki Borvorduk Aziya jana Kazakistan musulmanlarının dini başkarmasında Sovetlik çıkıştın musulmanları jurnalının redaksiyasında adabi hizmetkar olup emgektengen. 1976-1980 yılları al Yerdanyanın Borvoru Yerdan Urdun şaharındagы Urdun Mamleketlik Üniversitesinin Şariat Fakültetinde okup, anı iyilikti bitirip, kızıl diplom menen bitirip, Yerdanyanın padişasının kolundan İslam şariatına atisi degen diplomdu algan. 1980-1982 yılları Sovetlik çıkıştı Musulmanlar jurnalının redaksiyasında jurnaldın Arap dili jana Özbek dili variantının redaktörü olup işlegen. 1982-1986 yılları İslam Medresesi'nin Mir Arab Bukhara şaharındagы Mir Arab İslam Medresesi'nin direktörü olup işleydi. 1987-1989 yılları Borvorduk Aziya jana Kazakistan musulmanlarının dini başkarmasının fatva bölümünde emgeklenip 1990 yılın martından 1992 yılın sentyabrına çeyin Kırgızstan musulmanlarının kaziyatının töragası kazı hizmetin kılat. 1992 yılın avgust ayından ayağında Kırgızstan musulmanlarının birinci kurultayı olup, egemendu Kırgızstan musulmanlarının dini başkarmasını tüzüp, anın töragası mufti kılıp Kimsanbay Hacı Abdurahmanov'du dayındaydı. Mına şundan ulan Kimsanbay Hacı'mız Kırgızstan'ımızga dinimizдің өсүсүнө, Кыргызстаныбызда элибизге балдардын алым болуп чыгуусуна чоң эбегейсиз зор салымын кошуп, бул дүйнө менен бүгүн кош айтышып, о дүйнөгө аттанып атат, артын хайырлуу кылган болсун. Анда урматтуу жамаат, азыр ушул сөз айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбековичти чакырабыз. Урматтуу экендештер, урматтуу жамаат, баарыбыз бүгүн чогулуп Кыргыздын чыгаан уулу эгемен Кыргызстандын учурунда диний иш-аракеттерди, диний маалымат каражаттарын уюштуруп, Кыргыз мамлекетинде алгачкылардан көрүп, дин структурасын түздөп, Кыргыз наркына, салтына байлап иш алып барган чыгаан азаматыбыз болгон. Bu kişi öte tereң bilimdүү, Mir Arab Üniversitesini бүтүрүп жатып, дипломдук ишин коргогондо, o jerdegi алымдар аябай таң кылган. Баадан дагы баанын эң чоңусун Аббали деген бааны беришкен.
көптөгөн эмгектерди жараткан. Кийин Индонезиядагы, Иорданияда Үрбүн университетин ишин аяктап, дин тармагында көптөгөн илимий макамаларды жазган. Өзү чыган журналист катарындагы, адабиятчы катарындагы, коомдук ишмер катарындагы өзүнүн колун Кыргыз мамлекетинин күрөө табырында кармап отурган. Бу киши бардык илимий, дини жакшы иштерге баладай кубанган. Кайсы жерде кандай медресе, кайсы жерде кандай мечет болсо, ошолорго чакыруусуз барып, алар менен күндөк-түндөк чогуу жүрүп, дубасын айтып, батасын берип келген киши болгон. Ушундай окуя 2003-жылы Кең Суу айылында, азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун айылы, мына ошол Нуркожо атабыздын балдары өз каражаты менен мечет курганда, Доятого, элибизди, жерибизди, элдин камын ойлогон, элдин тилин, дилин, маанайын тазалаган, ушундай медреселерди курган, мечиттерди Кудайдын адамынан чыкканы, бул улуу журттун, уюткулуу журттун келечеги кенен экен деп айткан. Жана 2 күн бою, 3 күн бою ошол айылдар алып, бухаралары менен жолугушуп, бардыгына жакшы тилектерди айткандыгы менен кымындай жакшы иш болсо дагы баладай кубанып, аны даңазалап, өзүнүн шакирттерине айтып жүргөн улуу устазыбыз. Ким Самбай азыр Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз тарыхынын калыптанышында, анын ичинде диний иш-чаралардын калыптанышында, аны кепке жолго салуу саясатында өтө чоң эбегейсиз рол ойногон элибиздин көрүнүктүү ишмери жана уулу. Ардактуу Кимсанбай ата, ардактуу Кимсанбай ажы, ардактуу Кимсанбай Кыргыз улуунун чыган уулу, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун, шакирттериңиз сиздин ишти, сиз түптөгөн аракетти, сизди жер каратпай, жакшы алып баратышат. Кудай бизге билимдикти берсин, ынтымакты берсин. Атабыз арбагында өз элин, жерин, шакирттерин колдосун. Рахмат, Сүйүнбек Сапарбекович. Аллах Таалам айткан кептериңизди кабыл кылган болсун, ишиңизге ийгилик берсин. Кийинки сөзгө Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Абдыкаров Тойгонбай Жоробаев чакырылат. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман жааматы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн баарыбыз бир кайгылуу күндө турабыз. Себеп дегенде баарыбызга устаз болгон, кыргызстандыктардын бардыгына атадай болгон үлкөн аалымыбыздан ажырап отурабыз. Кимсанбай ажы Совет өлкөсүндө муфти болуп, себептик өлкө эмес, советтик режимде да диндин баалыктарын жерге таштабастан бүгүнкү биздин жаштарга мурас кылып калтырып кеткен биздин устаздарыбыздын бири эле. Бул киши өмүрүнүн акырына чейин Алымдар кеңешинин ардактуу мүчөсү болуп, өз насааттарын айтып, бизге көптөгөн илим насааттарын айтып келди. Бул кишинин айта бере турган болсок, эмгектери өтө жогору, элдер аны жакшы билет, урматтуу бир тууган жаамат. Ал эми дамлабыздын шакирттерине, бир туугандарына, балдарына терең кайгыруу менен дин комиссиянын атынан, өзүмдүн жеке атымдан көңүл айтамын. Дамлабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Рахмат, Тойгонбай Жоробаевич. Аллах Таалам ишиңизге ийгилик берсин, дуаларыңызды Кудайым кабыл кылсын. Кийинки сөзгө Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Ракиев Замир Кары Шешенбекович чакырылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулмандар. Бүгүн биздин Кыргыз элинин ушу залкара алымы болгон, кээ бирөөлөрүбүздүн атабыз болгон, биздин сыймыгыбыз болгон улуу алымыбызды мына акыркы сапарга аманатын Алла Таалага тапшырып жатабыз. Кудай Таала ошо Кимсанбай ажакенин кылган иштеринин бардыгынан ыраазы болсун. Жараткандан тиленели, бардыгыбыз билип билбей калган күнөөлөрүн кечирсин. Мына 1 жылдын тегерегинде ушундай ооруп жатып калды. Бул оорунун оорулуу ушу көзү жалдырап жатып калган адамдын 1 секунд убактысы 1 соо адамдын 1 жылдык ибадатына тете болот. Урматтуу бир туугандар, ар 1 секундун ошондой жылдар ибадат кылгандай ибадатка Кудай Таалам айландырган болсун.
Анан бардыгыбыздын жүрөгүбүздө бул кишинин орду бар. Мына бул жерде аалымдарыбыз баш болгон, Абшукур аке баш болгон, мына Шамседин аке турат, Максат Дамылда турат. Бул жерде көзүбүз көрүнгөн Абдуманап карекелердин бардыгы ушу кишинин шакирттери, бардыгы ушу кишинин балдарыбыз. Ушу кишилерге түздөнүп, ушу кишилердин кийген селделерине сыймыктанып анан өсүп чоңойгонбуз. Ушу кишилердин көрсөткөн жолу менен Куран жаттап, колубуздан келишинче окуган илимдерибизди ушу кишилердин көрсөтмөсү менен окуганбыз. Бул кишилер ушу сайыздын учурунда дин кармаган, чок кармагандай убакыт болгондо ошондо динди кармап келген кишилер. Bunday kişilerдің жаназасына келип туруу биздин күнөөбүздүн кечирилишине себеп боло турган нерсе. Алла Таалам ушундай бул дүйнөдө адамдын баары жашайт экенбиз. Бирок бир адам өлөт, ал өзү эс алганы жаннатты көздөй жол алат деген. Дагы бир адам өлөт, андан ал тозокту көздөй кете берет, бирок артында адамдар эс алат дейт. Ушундай фитначы, фасадчы, адамдардын арасына тынч жашатпаган, адамдарды ушак айың тараткан, зулум кылган кыска дүйнөдө ушинтип өзүнүн Аллах берген белекти тескери колдонгон адам өлгөндөн кийин андан бир гана артында калган адамдар эс алат экен. Ар бирибизден ушундай улуу заттын жаназасында туруп Кудайдан тиленербиз, бардыгыбызга жакшы амал берсин. Бул дүйнөдөн кеткенде биз эс ала тургандай абалда кетишибизди ар бирибизге насип кылсын. Адамдар ушундан кутулдук. Uşu fitnacı getdi, uşu zalim getdi, uşu kalkıcı getdi, uşu adamlardı jön jaşatpagan adam getdi dep artta adamlar эс алып кала тургандардын катарынан Алла Таала кылбаган болсун. Бардыгыңыздарга мына мамлекет башчыларына, мына биздин мамлекеттик катчыбыз келип атат, бу жерде депутаттарыбыз келип атат, бу жерде чоң ушу мамлекеттик ишмерлер келип атат. Жалпы мусулмандардын атынан бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Алла Таалам Ажакебизде Кудайым сапарын байсалдуу кылсын, иманын саламат кылсын, бардыгыбызга аманат катары айтып коелу. Мына Россия Федерациясынын муфтиси, Өзбекстандын муфтиси, Казакстандын муфтиси бардыгы көңүл айтып ошо мусулмандарга аманатыбызды жеткирип койгула деди. Андан кийин Садыкжан Караке бизде казы болуп жүргөн ал киши Ташкентте элем деп эртең менен ыйлап, ушу киши менен катарлашпасты менен ал киши өзүнүн аманатын айтты. Биздин мурунку казакелерибиз, Убайдулла казакелер жетпей калдык деп бардыгы ошо аманаттарын айтып атат. Бардыгы хатым дуаларды кылып атат. Азыр жүздөгөн медреселерде ошо хатым Курандар окулуп атат. Жүздөгөн хатым Курандар окулуп ушу Ажакебизге багышталып атат. Кудай Таала ар бир тамгаларына улуу сооптарды жазган болсун. Кудайым Ажакебиздин сапарын байсалдуу кылсын, иманын саламат кылсын. Алла Таалам баарыңыздардан разы болсун. Hazreti Mufti, rahmat, Allah'ım razı olsun. Elinizge, yurtubuzga, dinimizge kılıp atkan kızmatınızda Kudayım kabul kılsın. Keyinki sözgü Kırgızstan Müslümanlarının Alımlar Kengeşinin müçösü, Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin rektoru, Kimsanbay Hacı'nın tuğanlarının atından, şakirtlerinin atından Narmatov Abşukur Hacı çakırladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alam jaratkan Allah Taala maktulur paygambarga dua salamlarını ekin urmatlı Müslüman bir tuğanın. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün nariste balagатка жетпеген 14 aylık İbrahim balasını jogotup közüne möltürögen jaş akkan kezde sahabalar "Anta ya Resulallah, o Allah net sen de ilaysın mı?" deydi. Paygambar mınday deydi. "Al aynu tadma vel kalbu yahzan ve la naqul illa ma yurdillah." Közümüz jaş agızat, жүрөгүбүз кайгырат, тилибиз Аллах Тааланын тагдырына каршы эч нерсе айтпайбыз. Мен да бүгүн айтарым, устазыбыз элге, жерге, динге кызмат кылып 80 жаштан өткөндө бул дүйнө менен коштошуп атат. Биздин да көзүбүз жаш агызат, жүрөгүбүз кайгырат, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, азыр намаз окудук. Азан айтылгандан кийин карап турсам 7 minut болбостон 6 minuttan кийин такбир айтылды. Ар бирибиз төрөлгөнүбүздө оң кулагыбызга азан айтылат. Сол кулагыбызга такбир айтылат. Бирок намаз окулбайт. Азан менен такбирдин арасы болгону 7 minut болду азыр. Бирок азан менен такбирдин арасы ошончо кыска болсо, бул өмүр ошончо кыска. Баарыбыздын азаныбыз айтылган. Такбирибиз айтылган. Бирок азыр мана жаназа намазда азан жок. Бүгүн Kimsanbay Hacынын жаназасына келген, табытты көрүп турган бир тууганын эртең ушунун ордуна мен болуп калам деп ойлогон.
Toprak salgаны barganыбызda Taha сүресінен бұл аятты оқимыз. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ушул топрактан жараттык, топракка кайрадан алабыз, топрактан силерди кайрадан чыгарабыз дейт. Хазрет Алидан сураган экен. Эмне үчүн ар бир рекат намазда 2 сажда барды? Биринчи сажда башыңды саждага койгон кезде мен топрактан, ушул топрактан жаралганмын. Топрактан өнүп өскөн нерсеге муктажмын. Аллаху акбар, кайра турдуң бу? Экинчи сажда менен биринчи сажда арасы сенин өмүрүң бу. Экинчи саждага башыңды койгон кезде мен кайра бир күн келемин деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, ажекенин ордуна өзүңүздү коюп көрүң да, табытта баратканыңызда артыңыздагы адамдар сиз жөнүндө эмнени сүйлөйт? Элестетиң. Артыңызда 4 адам сиз жөнүндө эмнени сүйлөйт? Менин дайым жаназаларда айтып жүргөн бир суроом, урматтуу мусулман бир тууганым. Кимсан Баяжы кандай адам эле? Кандай адам эле? Жакшы адам эле. Кимсан Баяжынын устаздык кылып, муфтилик кылып, кээде жетекчилик кылып айтып койгон, кээ бирөөгө орой катуу сүйлөп койгон сөздөрүнү кечиребизби? Кечиребиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, эмне бирөөдү жакшы деш үчүн өлүш керекпи? Эмне үчүн тирүү кезде бири-бирибизди жакшы демейбиз? Бирөөдү кечирилдим деш үчүн өлүш керекпи? Эмне үчүн өлгөндөн кийин жакшылыгын сүйлөйбүз? Эмне үчүн тирүү кезинде кечирбейбиз? Бир устаздарыбыздын баласы айтат. Чоң устаздарыбыздын бирөөсү, атын айтпай эле коеюн. Каза болгондон кийин уулу Кимсан Баяжыга келип мындай деди дейт. Ажеке, менин атам өтө каттуу киши эле. Кээ бир шарият маселесинде тилдеп коет эле, каттуу сүйлөйт эле. Сизге ошентип каттуу тийип койгон болсо, кечирип коюң, атамдын атынан кечирим сураймын десем дейт. Балам, мен молдого бир молдо катамды айтпаса, менин кыйшайганымды бир молдо туурлабаса, ким айтмак? Мен ошол кезде эле кечиргенмин. Ал кишиден разымын деди дейт. Дамыланын баласы айтат, ушундай айкөл адам экен, разы болуп калдым дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, айтайын деген маселе, эртеби кечби бардыгыбыз ушул табытка келебиз. Келгиле. Тирүү кезибизде бирибизди сыйлайлы. Эң жаман гыйбат нерсе өткөн адамдын артынан сүйлөгөн. Бунан барып кечирим сурай албайбыз. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, жаназага келгенде ойлойлу. Эртең менин да 4 такбир жаназам окулат, бирок артымдан 4 кошунам, кесиптештерим, досторум мен жөнүндө эмне сүйлөйт экен деп ойлонуп көргөдө. Биз урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким каза болсо, каза болгон адамдын артынан 4 адам жакшылыкка күбөлүк өтсө, Аллах Таала айтат экен: "О бенделер, силердин жакшы деген күбөлүңөрдү кабыл алдым, силер билбеген күнөөсүнү кечирдим" дейт. 4 кесиптешиңе, 4 кошунаңдын күбөлүгүнө муктаж болуп калабыз. Андай болсо келгиле, кыска жашоодо азан менен тактын арасы сыяктуу, 2 сажданын ортосу сыяктуу кыска өмүрдө бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпастан, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кылып, бири-бирибизди сыйлап өтүшү Аллах табарак насип этсин. Жараткан Аллах табарак ва таала бардыгыбызды тарбия кылган устазыбыздын мүрзөсүн бейиштин бакчалардан бир бакча кылып, түбөлүк бара турган жерин жаннаттын расына орун берсин. Устазды сыйлап келген баарыңардын кадамдарыңа Аллах Таала хасанат сооптор жазган болсун. Дагы бир жолу мен устазымдын атынан, эгер устаз кээде муфтилик кылып, казылык кылып, имамчылык кылып, кээ бирибизге орой мамиле кылып койгон болсо, кечирим сурайм, кечириңиздер. Аллах силерди кечирсин. Аман болуңуз. Рахмат, Абшүкүрдамнам, канчалаган артыңыздан балдарды, кыздарды окутуп, илим берип келатасыз. Өзүңүздүн устазыңыздай аркадан илимдүүлөрдү чыгарып келатасыз. Аллах Таалам кабыл кылсын, өзүңүздөй алымдар көп чыккан болсун. Кийинки сөздү Кимсан Бажекабыздын уулу Абдулазизге беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, урматтуу бүгүнкү биздин аземибиздин катышуучулары, ар бириңиздерге жакшы ниет менен келип басып келген кадамыңыздарга Аллах Таалам өз насыраттарды берсин. Амин. Бул жашоодо адам катасыз жашай албайт. Атам дагы пендечилик кылып, ката кылып, мына акам айткандай, өзү дини башкарманын жетектеп турганда бирөөгө кичине андай киши болбосо дагы, бирок баары бир пендечилик, бир
рабочий момент деп коет. Ошондой учурда бирөөнү тааныткан болсо, атамдын атынан мен терең кечирим сурайм сизден. Ошондой эле адам баласы бул жашоого келип жашаганда пембечилик кылып, ар бир нерсеге муктаж болуп калат экен. Ошон үчүн атамдын бирөөгө бере турган карызы болсо, күбөлөрүңүздөр менен мен алдыма келсеңиз мен бергенге даярмын. Аллах Таала силердин экибиңизге разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Абдулазиз. Аллах Таалам сизге сабыр берсин. Сиздердин урпактарыңыздардан кыяматка чейин алымдар үзүлбөй чыга берген болсун. Урматтуу жамаат, анда жаназага сапкап тура берелик. Салату жаназа. Oh